1 किलोमीटर के फासले ते चढ़दा पंजाब है ते और ये उत्थे ट्रैक्टर वहिंदे सी उन्हां दे चंगे धामे शामे ते चंगे मोडिफाई जबरदस्त माहौल। बाकी जनाब सरदार साहब ने बहुत ज़्यादा सोहना काम कीता है ते पूरा शौक कीता है ते शौक पूरा उदों हुंदा जदों जेब च कोई माल होवे, जदों माल ना होवे फिर शौक पूरा कित्थों हुंदा। अल्लाह पाक ज़ात ने दिता है ते माशाअल्लाह डेरा डंडा भी चंगा बनाया ते ट्रैक्टर भी जिहड़ा है ना मेरे हिसाब नाल पूरे इलाके च चलाउंदे होए सरदार ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल पीके ते खुश आमदीद करने सारे भरावां नूं। अज मौजूद हाँ जी लहंदे पंजाब दे पिंड मब्बू के। ये जी बिल्कुल जीरो लाइन ते है, अगला बन्ना जी तकरीबन चढ़दा पंजाब शुरू हो जाता है। तो माशाअल्लाह सरदार हुणां ने 385 डिलक्स तैयार किया है, पूरा रीझां नाल तैयार किया। इन्ना माशाअल्लाह शौक इन्हां नूं तैयार करवाउण दा। पहलां इन्हां ने ब्लैक तैयार किया, माशाअल्लाह हुण येलो का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चलिया ते आ येलो ट्रैक्टर इन्हां तैयार किया। पिछे जी तुहानूं पता डिलक्स की अजकल वैसे ही बड़ी धूम है तो काफ़ी जिमीदार बहुत अच्छा लाइक करते पे ने डिलक्स नूं। बाकी गलबात करांगे सरदार जी ना, शराफत भाई ना जी इन्हां दा ते माशाअल्लाह सरदारां दा मुंडा है ते पूरा शौक कीता है। गलबात करांगे। कहंदे ही असीं पहलां लहिंदे पंजाब च चढ़दे पंजाब च वहिंदे हुंदे हां, उन्हां दियां भाई सरदारां दियां आउणियां उच्चों उच्चों आवाज़ां आउणियां, बेस बड़े छड्डे होने ट्रैक्टर VIP उन्हां तैयार करवाने ते साडा भी शौक उठिया। मैं कहा लै भी इन्हां दी हिक दे उत्ते जरा दीवा बाल के आईए, ये बहुते चला सकते हैं। लाल कलर लिया जी रैड, उन्होंने फिर उन्होंने येलो किया तो अपनी पसंदीदा कलर उन्होंने तैयार किया, उत्ते कैबन कुबन लगवाया। बाकी इन्होंने गलबात करांगे तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखनी है, लाइक शेयर लाजमी कर देना। लो जी भाई रिहाज ना पहला गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई रिहाज माशाल्लाह इन्हों ने पूरा जंगल च मंगल नहीं बनाया? पूरा जी पूरा है। भाई शराफत डोगर साहब ने ते और साडे बड़ी देर साडे कोल चीज़ां लिआंदे सी, इस्तेमाल करते सी ते बड़ी देर के साडे कोल तुसीं आओ तो बाकी जनाब अज माशाअल्लाह इन्हां दी दावत असीं आए हैं तो साडा भी जिला कसूर है तो इन्हां दा भी कसूर है। तो बाकी अगे गल्लां करदे सां भी लहिंदे चढ़दे पंजाब दी 1 किलोमीटर के फासले ते चढ़दा पंजाब है तो और ये उत्थे ट्रैक्टर वहिंदे सी उन्हां दे चंगे धामे शामे ते चंगे मोडिफाई जबरदस्त माहौल ते और इन्हां भी ट्रैक्टर माशाअल्लाह तैयार किया। पहले इन्हां ब्लैक किया सी ते हुण इन्हां ये किया सी ऐ कीता है। ऐत कलर बड़ा ही 4x4 नूं हाँ जी ते ओ आ वेख ना इहो जिहा ट्रैक्टर आम जिहा पेंटर ने कलर किया है ते और मैं ना वो पेंटर नूं सलूट गिने नूं कलर किया। इन्ना प्यारा कलर मैं अज दिन तक नहीं वेख्या ट्रैक्टर नूं ते और गड्डी नालों ही वध वे मुलायम, इन्ना मुलायम पेंट एक उन्हें मार के ना पॉलिश ते VIP माहौल कर। ये दोबारा कलर होए ने? हाँ दोबारा शो भी दोबारा लई है। बाकी सारा सिस्टम फिर कलर वेख नूं किन्ना भी जिवें जैनमन कंपनी ने करके दिता है। जी कंपनी भी नहीं इवें दा करदी और कंपनी ने भी हुण चाहीदा है भी जेड़ा है ना जेड़ा कोई बंदा कवे उन्होंने कलर करके दे दे। शो बगराट कलर हुंदा कलर, बाकी तो ओही कलर हुंदा सारा ते और हर जेड़ा बंदा जिसे किवें चॉइस करे उन्होंने करके देना चाहिए। बाकी माशाअल्लाह बाकी जनाब सरदार साहब ने बड़ा जड़ा ना VIP किस्म का ट्रैक्टर तैयार करवाया। पहले आ सरदार जी आंदे ने असीं इंडिया दे ट्रैक्टर वेखने हुंदे हां, लागे चल रहे ही बड़े बड़े बुफर छड्डे ते छत्तां लगियां हैं ते साडा भी फिर दिल करदा असीं पूरा तैयार करिए। इन्हां दे ना पहले 4x4 में आपां छत भी लाई सी ते जदों उत्थे वगदा सी ना तो फिर कमेंट करदे सी सरदार जी इन्हां नूं कहिंदे सी चलो लहिंदे पंजाब वाल भी कोई बंदा होया जिन्हें काम किया कराया। बाकी जनाब उस तो बाद असीं इन्हां वेट लाए ने जेडे कंपनी ओरिजिनल ला के घलदी है 26 kg दे ने। बाकी जनाब ये इंशाल्लाह ये भी साडे कोल अवेलेबल ने। ये अज तो कुछ साल पहले क्योंकि वो सरदार साहब कह रहा कि मैं मोटरसाइकिल ते आया वा ना तो ट्रैक्टर टपदा नहीं, जिवें कोई चीज़ बह के नहीं चलती वो सिस्टम। बाकी माशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़ात ने मौसम बड़ा प्यारा बनाया है तो हुण तो जी ना सोने की कनी जिमीदार वास्ते वो भी जी अल्लाह ना देवे क्योंकि वाही पक्की है, कणकां पक्कियां पईयां ने, साल पूरे जिमीदारां दे ते आसरा है। तो बाकी अल्लाह पाक दी ज़ात खैर करे। ते भाई आदे आपां ट्रैक्टर ते गलबात करिए। ए भाई हुण आंदे हो जरा माइक भाई हुण जिवें तुसीं तैयार करवाना चाह रहे हो, कोई मुकाबला कर रहे अपने चढ़दे पंजाब वाले वीरां नाल कि नहीं? नहीं मेरा उन्हां नाल मुकाबला ही जे मैं करवाना वो भी करवावण। मम्मी जीरो लैन ते वो भी जीरो लैन ते। तुसीं आंदे ना तुहाडा बिल्कुल माशाअल्लाह डेरा भी बिल्कुल जीरो लैन। तुसीं आंदे जदों गाने छड्डदे साडे डेरे पूरी आवाज़ आंदी। आवाज़ आंदी इत्थे बिल्कुल क्लीयर। नहीं रात नूं धमक पैंदी अच्छा जिन्हां दी बेसां चलदियां एडे एडे हैवी बेसां लाईयां बड़े बड़े हैवी सिस्टम लाए ने उन्हां जी।
ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕਰਤਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੈ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਹੈ, ਫੋਰਡ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਵਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ATS ਹੈ, 85 ਹੈ, ਮੈਸੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਝੁਗੀਆਂ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਜਲਪੁਰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਧਮਕ ਨਾਲ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੈਬਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮਿਲਰ ਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸਮਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4.5 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ 4.5 ਲੱਖ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕੂਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਏਸੀ ਉਸੀ ਚੈੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਏਸੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਹੀਟਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਲਦੀ। ਹੀਟਰ ਵੀ ਏਸੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਏਸੀ ਵੀ ਹੀਟਰ ਵੀ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੂਫਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬੂਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਝਲਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ। ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਠਾਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ 4x4 ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਉੱਚਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਲੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਜੇ? ਇਹ ਆ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਗਰੀ ਦਾ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਬੁਗਰੀ। ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 0300 ਪੂਰਾ 48 61 162। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। 41 0300 ਪੂਰਾ 48 61 162। 48 61 162। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਖੋ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ 2 ਦਿਨ ਕਸੂਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੈਬਨ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੈਬਨ ਚ ਕੈਬਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਲਾਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਲਾਹੌਰੋਂ ਉਸਮਾਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਕਸੂਰੋਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਮਿਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਮਰਗਾਟ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਭਾਈ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ATS ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਰ ਇਸ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ATS ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਤੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਂਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫੈਦੇ ਆ ਜੀ,
ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਬੰਦਾ ਭਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਵੇ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਵੇ ਪੂੜਾ ਬਾਕੀ ਉਂਝ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਣ। ਲਈਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੂਜਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਟੇਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਲੈ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੌ ਜਿਹੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਔਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਜਾਂ ਬੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਜ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਆਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਜ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਝੁਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਆਕੜ ਤੇ ਬੋਧ ਮਜ਼ਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ 51 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ 50-75 ਦੀ ਇਨਵਾਈਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਬ 4.5 ਲੱਖ ਇਹ ਵੇਟ ਨੇ ਹੋਕੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਟ ਵੀ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਗਿਆ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਦੂਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਓਕੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਵਾਕਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਣਕਾਂ ਕੁਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬੱਤਰ ਆਂਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਗਨ ਦੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਗਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਣੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਰਾ 8 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਲੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 60 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਯੂਨਿਟ। ਔਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਹ 12-1250 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਯੂਰੀਆ 250-300 ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ 15-15.5 ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਡੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 15,000 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਦਾ 3900 ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 27-2800 ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿੱਲ ਕੇ 3000 ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦੇ। 3000 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਠੇਕਾ ਭਰਿਆ, ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਟੋਰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਪੈੜੀ ਵਾਹਣ ਵਾਲੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।